اردو میں نے بچپن میں سیکھی تھی، پہلی زبان تھی جو میرے کانوں میں پڑی تھی، پہلی زبان جو میں نے بولی تھی. 5 سال کی عمر تک ہم اردو ہی بولا کرتے تھے گھر میں. پھر ہم انگریزی اسکول چلے گئے، اردو ساری بھول گئے، لیکن کہیں وہ ذہن میں رہی. اور پھر جب میں علی گڑھ گیا، جب میں 17 سال کا تھا، کالج گیا علی گڑھ، تب اردو سے پھر میرا تعارف ہوا کہ میں چاروں طرف اردو سنائی دی. تو یہ بہت بڑا دین تھا علی گڑھ کا مجھ پر کہ ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا. ایک تو وہ دنیا کے کئی کونوں سے تھے، تھائی لینڈ کے لوگ تھے، نائجیریا کے لوگ تھے، موریشس کے لوگ تھے، ساؤتھ انڈیا کے لوگ تھے، کشمیر کے لوگ تھے. اور اردو زبان پھر سے میرا پھر سے تعارف ہوا، اور میں پہلی دفعہ اردو بولنے لگا جب میں علی گڑھ میں رہا. اور پھر اس کے بعد مرزا غالب کے ذریعے اردو سے میرا تعارف ہوا. عصمت آپا کی کہانیاں میں نے اتفاق سے انگریزی میں پڑھی پہلے. میں انہیں جانتا تھا، ان سے کئی دفعہ ملا، ان کے ساتھ 2 مہینے گزارے. جنون کی شوٹنگ میں انہوں نے ایک رول کیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا چیز ہیں. اور اچھا، ایک دفعہ عصمت بھی آپا انہوں سے نے آپ کو کچھ خاص دلچسپی بھی ہے. آپ نے ان کے بہت سارے ڈرامے تھیٹر بھی کیے ہیں. پاکستان میں بھی آپ نے پوری ان کی ایک سیریز کی تھی، 3 تھیٹر جو ڈرامے کیے تھے آپ نے یہاں ناپا میں. تو عصمت آپا کو تو جو عوام ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ فحش نگار ہیں عصمت آپا یا منٹو. تو آپ کی اتنی رغبت عصمت آپا کی طرف کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا 2 مہینے گزارے ان کے ساتھ، مجھے اپنی امی جیسی لگتی تھی وہ. ارے واہ. اور ہاں، اور وہ ہمیشہ گپ شپ میں مصروف رہتی تھی. کبھی میں نے ان کو کوئی سنجیدہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا. وہ ہمیشہ گوسپ کرتی تھی. اچھا بتاؤ گیا کیا کیا ہوا، اس طرح کی باتیں کرتی تھی. میں سوچتا تھا ٹھیک ہے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر بڑی مصنف ہیں. اور نہ انہوں نے مجھ سے کبھی پوچھا کہ بیٹے تم نے میرا کچھ پڑھا ہے، تم جانتے ہو. میں کچھ بھی نہیں. وہ میرے بارے میں مجھ سے پوچھتی تھی اچھا، کہ اپنے زبردست. خاندان کے بارے میں بتاؤ، تم کہاں کے ہو. اور اتفاق سے انہیں میرے خاندان کے کچھ ایک لوگوں کے بارے میں علم تھا بھی. اور میں نے سوچا کہ ہاں کچھ لکھتی ہوں گی. ان کا جب انتقال ہوا 1991 میں، اتفاق سے میں ایک بک شاپ میں گیا تو سب سے پہلے مجھے ان کی کتاب دکھائی دی. ان کی تصویر ہنستی ہوئی اس کے کور پہ تھی. میں نے کہا چلو پڑھ لیتے ہیں عصمت آپا نے کیا لکھا. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ کہانیاں پڑھ کے. 9 کہانیاں تھیں اس کتاب میں، انگریزی میں ترجمہ کی ہوئی. تو ترجمہ بھی بہت اچھا نہیں تھا، لیکن میں نے کہا یہ تو میرے خاندان کی کہانیاں ہیں. اور میں نے فوراً ان کو اوریجنل میں پڑھنا چاہا. اردو میں نے اب پڑھنی شروع کی ہے، پہلے میں دیوناگری میں ہی پڑھتا تھا. لکیلی ان کی کہانیاں دیوناگری میں بھی اویلیبل تھی. اور میں نے پڑھتے ہی یہ سوچا کہ یہ تو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ کہانیاں ہیں. اور جو ماحول ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں، یہ تو وہ ماحول ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کے بچپن گزارا ہے. میں نے اپنا ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کالے میاں جیسے لوگوں کو، گوری بھی جیسے لوگوں کو، جو بزرگ نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، جو نواب اپنے نوکروں پہ ظلم کرتا ہے، جو عورتوں کا جو آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے، جو عورتوں کی دنیا ہوتی ہے. اور ہمیشہ تو مجھے بہت ملال ہوا کہ میں نے انہیں اتنا کم سوچا تھا. مجھے یقین نہیں ہوا کہ وہ کس لیول کی رائٹر ہیں. اور میں انہیں دنیا کے عظیم شارٹ سٹوری رائٹرز میں مانتا ہوں. اور میں تو کیا ہوں، بڑے بڑے عالم انہیں مانتے ہیں. اور ان کی ساری کہانیاں ایسی ہیں جو میرے دل کو چھوتی ہیں، جو بہت ہی بہترین زبان میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو بہت ڈرامائی ہیں، جن کو منچ پہ پیش کیا جا سکتا ہے. کہہ رہے ہیں. اور ہمیں بھی اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ عصمت آپا کے ساتھ ادب میں جو پلیسمنٹ ہے اس میں ذرا زیادتی ہوئی ہے، اور ان کو دوبارہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور ان کا جو مقام ہے وہ مقام ان کو ملنا چاہیے. وہ تو انہیں ملے گا ہی. اور میں اپنے آپ میں اس خوش فہمی میں بالکل نہیں ہوں کہ میری وجہ سے عصمت آپا کو لوگ جاننے لگے ہیں. میں نے تو بہت دیر سے انہیں جانا. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ خزانہ مل گیا ان کی کہانیوں کا. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت مانتا ہوں کہ میں اور زندگی بھر میں ان کا کلام کرتا رہا ہوں. اتنے افسانے لکھے ہیں انہوں نے، اور اتنے بہترین لکھے ہیں کہ میں زندگی بھر ہر سال 6 ان کی کہانیاں کرتا رہوں تو بھی وہ خزانہ ختم نہیں ہوگا.
क्या कहने। अदब की बात हो रही है तो नसीरुद्दीन शाह साहब आप नरेटर भी हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतखाब होता है आपका। तो हम ये चाहेंगे कि अब प्रोग्राम में अगर आप कोई शहपारा शामिल करें, कोई फन पारा और हमारे देखने वाले आपकी आवाज़ में सुन सकें। उसकी तो बात ही कुछ और होती है। जरूर, बहुत खुशी के साथ। सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल साहब ने जो फरमाया था गालिब के बारे में, वाह! पूरी पूरी नज्म लिखी है, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। तेरे फिरदौसे तखय्युल से है कुदरत की बहार, वाह! तेरे फिरदौसे तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरी किश्त फिक्र से उगते हैं आलम सब्ज़वार। वाह! तो गालिब साहब के ज़रिए मेरा उर्दू शायरी से तारुफ हुआ और मेरे ख्याल से उससे बेहतर तारुफ नहीं हो सकता था। उसके बाद फैज़ साहब की कुछ शायरी भी मैंने पढ़ी। इकबाल साहब की शायरी बहुत मुश्किल लगी, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की। साहिर लुधियानवी साहब से भी थोड़ी बहुत आशनाई हो गई है। इसी पर हमें ये ख्याल आया कि हम जब भी गालिब के बारे में सोचते हैं और अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जब गालिब को सोचें तो आप आ जाते हैं तसव्वुर में, ज़हन में, ख़याल में। हाँ। ये बताइएगा कि जब आप गालिब कर रहे थे, तो आपके सामने तो गालिब की कोई मिसाल थी नहीं। अब तो अगर किसी को गालिब करना हो तो वो आपको देख ले, आपकी शख्सियत को सोच ले। तो गालिब की जो पूरी शख्सियत पोर्ट्रे हुई, उनका चलना-फिरना, उनका बात करना, वो सब आपने किया या गुलज़ार साहब की हिदायतकारी थी? गुलज़ार क्योंकि साहब फर्माबरदार की अदाकार तो आप हैं नहीं। नहीं, गुलज़ार साहब गालिब का पूरा सेहरा गुलज़ार भाई के सर है। और मैं कोई झूठी क्या कहते हैं नदामत नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम था गालिब के बारे में, अलावा इसके कि ये रोल मैं करना चाहता था। तो मालूम नहीं क्यों करना चाहता था। जब जब मैंने बहुत कम कलाम पढ़ा था, गालिब का एक आध शेर मालूम था, जो बाद में पता चला कि वो गालिब का है ही नहीं। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि गुलज़ार भाई ने मुझे मुंतखब किया और मुझे जितना कुछ उन्होंने पढ़ने को कहा मैंने पढ़ा। मैंने कोई गहरी रिसर्च नहीं की सालों तक, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्क्रिप्ट में मिलेगा और जी। इतनी उनकी शायरी पढ़ लो, इनके खतूत पढ़ लो। उसके अलावा फारसी की शायरी तो तुम पढ़ नहीं पाओगे और बहुत सी शायरी उनकी ऐसी है जिसको समझाने में बहुत वक्त लगेगा। उनके जज्बाती हाल से दिल जोड़ना ज्यादा जरूरी है। अब इसमें एक एडवांटेज है। अगर आप गांधी जी की भूमिका कर रहे हो या आइंस्टाइन की भूमिका कर रहे हो या किसी ऐसे शख्स की जिनको बहुत बेहद रिकॉर्ड किया गया है, फिल्मों में भी ये वो दिखते हैं कैसे चलते थे, कितने लंबे थे, कितने पतले थे, आवाज कैसी थी, वगैरह वगैरह। हुँ। गालिब के बारे में तो एक तस्वीर है मेरे ख्याल से, जो शायद वो जब 80 साल के थे तब ली गई थी। वो मैंने शबाना के घर पे देखी थी और मेरी शक्ल उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। तो मैं अपने अपने तसव्वुर को छूट दे सकता था ये कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर को क्रिएट करते हुए, कि भाई अब गालिब गाते भी थे या तरन्नुम में गाते थे ये भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन गालिब गा रहे थे। तो जो जो गुलजार भाई की जो तस्वीर थी गालिब के बारे में, उसको मैंने सच्चाई से पेश करने की कोशिश की और जवानी से लेकर 20 साल की उम्र तक, आखिरी दम तक उनके किरदार को पेश करना, वो तो खैर बतौर एक कलाकार के वो करना मेरी जिम्मेदारी ही थी। अगर अगर ना करता तो आप सब जूते मारते। तो उसमें सच्चाई लाने के लिए अपने बचपन की तरफ गया, अपनी जवानी की तरफ गया, उनके बुढ़ापे को पेश करने के लिए अपने वालिद की याद की, अपने नाना की, कई बुजुर्गों की जिनको मैंने देखा था बूढ़ा होते हुए, क्योंकि ख्याल बाद में आता है जब आप किसी को देखते हैं अपनी आंखों के सामने उम्र ढलते हुए, तो एहसास नहीं होता कि किस कदर बदलाव आ गया है। बाद में याद आता है कि हाँ, 50 साल की उम्र में तो ऐसे दिखते थे और 70 साल की उम्र में ऐसे दिखते थे। तो वो कुछ
एक्टिंग के गुर थे जो मैंने इस्तेमाल किए क्या चाल कहने हैं। में, बैठने के अंदाज में वगैरह में। आवाज तो मेरी अपनी थी और खुशनसीबी से जगजीत भाई की आवाज मेरी आवाज से मेल खाती थी, तो लोगों को यकीन हो गया कि गालिब तरन्नुम में गाते भी थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने ऐसे उस किरदार को निभाया है कि अब गालिब और आपको अलग करके देखना मुश्किल होता है। गालिब का जब भी तसव्वुर किया जाए तो वो लाज़मी आपका तसव्वुर कहीं न कहीं साथ आ जाता है।